Hello friends, I'm Ashok. Welcome in my channel. Friends, today I'm going to tell you a story. Friends, before I start the story, I request you, if you are new watcher in this channel, then please subscribe my channel for getting latest and new videos to you. If you like my video, then please share it to your all friends. Let's we move towards our today's story. So friends, today I'm going to tell you a story who is the greatest. This story include in 6 standard syllabus, of course in English medium. So let's we see how the story is. Friends, as we know, the great Akbar and Birbal, so both story that we heard from our grandmother, grandfather, these stories were not in written form, but nowadays that we can get the stories in written form. So in the past time, so it was not in written form. Our grandfather, father and grandmother were telling to us, so we just heard their stories. So this story include in this syllabus, so I'm going to tell you the story, and the name is Who is the Greatest. ही स्टोरी आपण याच्या आधी ऐकलेली असेल, पण अशा सगळ्या ज्या अकबर आणि बिरबलच्या ज्या स्टोरी आहेत, तर त्या सगळ्या रिटन फॉर्म मध्ये आधी नव्हत्या. तर काय असायचं, आजी आजोबा आपल्याला सांगायचे, आपण त्या फक्त ऐकायचो. ती स्टोरी आता इंग्लिश मिडियमच्या सिलेबस मध्ये, बोर्डचा जो सिलेबस आहे इयत्ता 6वीचा, त्याच्यामध्ये ही स्टोरी आज आपण शिकत आहोत. लेट्स सी. Emperor Akbar, or Akbar the Great, is known as one of the greatest rulers in the world, not just because he had a vast empire, a very strong army, untold wealth, but because he was a good human being. So not only he is a popular for his rulers, not only he is a popular for his vast empire, strong army, untold wealth, but also he was a good human being. फक्त त्याच्याजवळ खूप सारे पैसे आहेत, धन दौलत आहे, त्याच्याकडे चांगली स्ट्रॉंग आर्मी आहे, याच्यामुळे लोक त्याला ओळखत नाहीत. तर कशामुळे ओळखतात, तर तो एक चांगला ह्युमन बीइंग सुद्धा होता, याच्यामुळे लोक त्याला ओळखतात. He cared for his subjects. He had great respect for scholars, writers, poets and artists belonging to different religions. त्याला जो अकबर आहे, तर त्याला स्कॉलर्स बद्दल अभिमान वाटायचा, त्याला तो रिस्पेक्ट द्यायचा, लेखकाबद्दल, पोएट्स बद्दल, जे कलाकार आहेत त्यांच्याबद्दल सुद्धा तो रिस्पेक्ट करायचा. आणि असे सगळे कलाकार कुठले, एकाच कास्ट मधले का नाही, वेगवेगळ्या रिलीजन मधले जे काही आर्टिस्ट आहेत, स्कॉलर्स आहेत, रायटर्स आहेत, पोएट्स आहेत, अशा सगळ्यांचा तो रिस्पेक्ट करायचा. He was a patron of art and culture. The 9 gems or Navratnas in his court were famous. Many people believe that of these 9 gems, Birbal was the closest to the emperor's heart. Akbar loved to pose interesting questions or problems in his court, and Birbal never failed to come up with an equally interesting answer. नवरत्नापैकी एक त्याच्याकडे नवरत्न जे आहेत, तर ते फेमस असं त्या कोर्ट मध्ये होतं. तो जो कोर्ट आहे अकबरचा, तो नवरत्नामुळे फेमस होता. आणि त्या कोर्ट मध्ये जेव्हा केव्हा राजा यायचा, अकबर यायचा, तेव्हा तो तिथं काही प्रश्न उपस्थित करायचा, काही प्रॉब्लेम्स सांगायचा, आणि त्या प्रॉब्लेम्स वरती सोल्युशन हा बिरबल तेवढ्याच उत्साहीपणे द्यायचा, कधीही फेल न होता. म्हणजे प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर हे बिरबलकडे असायचं. नेक्स्ट पॅराग्राफ, लेट्स सी. We don't know whether all the Akbar and Birbal stories that we hear today have any basis in history. They have been handed down over generations, mainly by word of mouth. Here are 2 of them. जसं मी तुम्हाला याच्या आधी पण सांगितलं की अशा अकबर आणि बिरबलच्या ज्या सगळ्या स्टोरी आहेत, तर त्या हिस्ट्रीमध्ये जशाच्या तशा आपण ऐकलेल्या आहेत. आपण त्या आपल्या आजोबाच्या, आजीच्या तोंडून आपण त्या ऐकलेल्या आहेत. त्यापैकीच इथे आपण या 2 स्टोरी
दोन गोष्टी या सिलेबस मध्ये आता आहेत त्या आपण इथं शिकत आहोत. त्याच्यापैकी पहिली स्टोरी आपण आता सुरुवात करत आहोत. One day, the emperor entered in the court with a very serious expression on his face. As soon as he was seated, he said, I have a question for all of you. What should be the punishment for someone who pulls my mustache? एक दिवशी किंग अकबर त्या कोर्टमध्ये एंट्री करतो आणि एंटर्ड झाल्या झाल्या म्हणजे तिथं त्या कोर्टमध्ये आल्या आल्या तिथं तो बसतो आणि सगळ्यांकडे एका विचित्र नजरेनं कुतूहलानं बघतो. त्याच्या चेहऱ्यावरती वेगळे एक्सप्रेशन्स आहेत, सिरियस भाव आहेत आणि त्याच्या मनामध्ये एक प्रश्न आहे. आणि मग तो त्या कोर्टमध्ये आल्याच्या नंतर सगळ्यांच्या समोर म्हणतो की आय हॅव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू. तुमच्या सगळ्यांसाठी माझ्याकडे एक प्रश्न आहे. आणि तो मग प्रश्न सांगतो. प्रश्न काय आहे? व्हॉट शुड बी द पनिशमेंट फॉर समवन हु पुल्स माय मॉस्टेज. माझ्या मिशाला कुणीतरी हात लावला आहे, त्या मिशा ओढल्या आहेत, तर याच्यासाठी काय पनिशमेंट असायला पाहिजे, काय शिक्षा असायला पाहिजे, असा प्रश्न तो त्या कोर्ट समोर उपस्थित करतोय. देन नेक्स्ट, द कोर्ट वॉज स्टन्ड. आता हे सगळं ऐकल्याच्या नंतर कोर्ट एकदम स्टन झालं, सगळे गंभीर झाले, सगळेजण त्या राजाकडे बघतायत. पुल द एम्परर्स मॉस्टेज, इट वॉज अनहर्ड ऑफ. कुणीच ऐकलं नव्हतं की राजाच्या अशा कोणीतरी मिशा उडील, असं कुणी कधीही ऐकलेलं नाही. त्यामुळे ते सगळेजण स्टन होते. फ्लॉग हिम, गिव्ह हिम 50 लॅशेस ऑफ द whip, exclaimed one noble man. एका माणसाने म्हणलं की त्याला काय करा, त्याला असं लटकून टाका. जसं की आपण ध्वजाला झेंड्याला आपण लटकवतो तशा पद्धतीने त्याला फडकवून टाका. आणि काय करा, त्याला 50 चांगल्या चापकाचे फटके द्या. असा एक माणूस एका माणसानं असं उत्तर दिलेलं आहे, जो नोबल मॅन म्हणलेला आहे. नोबल मॅन म्हणजे शूर माणूस किंवा शूरवीर पण आपण असं म्हणू शकतो. देन नेक्स्ट, दॅट्स नॉट इनफ, पुट हिम इन अ जेल विदाउट फूड अँड वॉटर, सेड अनदर. तेवढंच फक्त नका करू, तेवढं काय पुरेसं नाहीये. एक जण दुसरा जो होता तो दुसऱ्याने उत्तर दिले, काय करा, त्याला जेलमध्ये ठेवा. आणि नुसतं जेलमध्ये ठेवू नका, तर काय करा, त्याला खायला देऊ नका, पाणी प्यायला देऊ नका, काहीही करू नका, त्याला फक्त काय करा, जेलमध्ये ठेवा, असं दुसऱ्या एका शूरवीरानं म्हटलेलं आहे. देन द पेज इज चेंज्ड हियर. अँड नेक्स्ट, whip him, beat him up, hang him, cut off his offended hands. लगेच तिसरा जण एक जण म्हणतो की काय करा, त्याला मारा, त्याला लटकवा, त्याला फाशी द्या. त्याचे जे हात आहे, ज्या हाताने गुन्हा केलाय, तुमच्या ज्या मिशाला ओढला आहे ज्या हाताने, ते हात कापून टाका, असं तो एक जण म्हणाला आहे. The agitated courtiers began to cry out. Only Birbal was silent. He was even smiling a little. सगळेजण अशा प्रकारे चर्चा करत होते, पण बिरबल मात्र तिथं शांत उभा होता. तो हे सगळं बघून त्याच्या गालामध्ये हसत होता. नेक्स्ट, व्हॉट डू यू से बिरबल, व्हॉट इज युअर ओपिनियन. किंग अकबर आता बिरबलला विचारतोय की तुझं काय म्हणणं आहे यावरती. बिरबल, तुझं काय म्हणणं आहे, तुझं मत काय आहे यावरती, असं तो किंग अकबर त्या बिरबलला म्हणतोय. नेक्स्ट, इन माय ओपिनियन, ओ गिव्हर ऑफ पीस टू द वर्ल्ड, द ऑफेंडर शुड बी गिव्हन हिज फेवरेट स्वीट मीट्स. आणि मग बिरबल म्हणतोय की काय करा, त्या ज्याने कोणी तुमच्या ज्या मिशा ओढलेल्या आहेत त्याला काय करा, तुम्ही त्याच्या आवडीचं गोडधोड त्याला खायला द्या, स्वीट मीट्स, लाडू द्या, मिठाई द्या, असं तो म्हणतोय. देन, राजा बिरबल, आर यू आउट ऑफ युअर माइंड, गिव्ह sweetmeats for such a grave offense. The courtiers began to say. Birbal smiled and offered an exclamation. Yes, who would be so bold as to pull the emperor's mustache? Only his own grandson. Courtiers एक जो आहे तर तो म्हणतो की राजा बिरबल, तुम्हाला काय वाटते की ज्यानं कुणी आपल्या राजाच्या मिशा ओढलेल्या आहेत त्याला असं गोडधोड खायला दिलं पाहिजे, त्याला मिठाई लाडू असं दिलं पाहिजे, असं तुम्हाला वाटतंय. आणि मग बिरबल त्या कोर्टियर्स कडे हसून त्याला म्हणतो की का नाही, आपल्या राजाच्या ज्यानं कुणी मिशा ओढलेल्या आहेत तो खूप हिम्मतवान असायला पाहिजे. आणि तो कोण असू शकतो, तर तो म्हणतोय की एक्सप्लेनेशन मध्ये तो म्हणतोय की तो जो अकबर किंग आहे
त्याचा ग्रँडसन आहे आणि तोच असला पाहिजे ज्यानं त्याच्या मिशा ओढलेल्या आहेत. Then next, when Akbar heard this, he burst out laughing because that is exactly what happened. That is exactly what had happened in the morning. आणि हे बिरबल म्हणल्याच्या नंतर अकबर जेव्हा ऐकतो तेव्हा तो त्याला हसू फुटतं, तो जोरजोरात हसायला लागतो आणि खरंच अशाच पद्धतीनं झालेलं असतं. जो ग्रँडसन आहे तर जो म्हणजे राजाचा नातू, अकबरचा नातू, तर त्यानं काय केलेलं असतंय, राजाच्या मिशा खेळताना अशा ओढलेल्या असतात आणि मग हा बिरबल या प्रश्नाचं अशा पद्धतीने उत्तर देतो आणि इथं ही पहिली जी कथा आहे, पहिली जी स्टोरी आहे ती इथं संपते. देन नेक्स्ट, on a, on other on another occasion Akbar was relaxing with some of his courtiers. दुसरा एक प्रसंग आहे जेव्हा अकबर हा सगळ्या त्याच्या कोर्टियर सोबत रिलॅक्स होता. A few of them thought this was a good opportunity to shower praise on the emperor and get some favors from him. मग सगळे जणांना असं वाटत होतं की कारण आता राजा आनंदी आहे, सगळ्यांसोबत गप्पा टप्पा चालत मस्तपैकी, मग आता काही कोर्टियर्स असा विचार करतात की आता काय करायला पाहिजे, आपण राजाकडे काही प्रार्थना केली पाहिजे, अकबरकडे काही प्रार्थना केली पाहिजे, म्हणजे काय होईल तर त्यामुळे त्यांचा फेवर, त्यांच्या फेवर मध्ये ते जातील, त्यांच्यासोबत काही चर्चा केली पाहिजे. देन दे स्टार्ट, दे बिगेन टू कम्पेट विथ इच अदर इन प्रेझिंग अकबर. आणि मग अकबराला ते एकमेकांबद्दल कशा पद्धतीने बोलतात बघा. यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग्स, तुम्ही सगळ्यात महान किंग आहात, सगळ्या किंग पैकी तुमच्यासारखा एकही राजा नाही, असं एक जण म्हणतोय. यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग्स और एम्परर्स दॅट एव्हर लिव्ड ऑन द अर्थ. दुसरा म्हणतोय की पृथ्वीवर जे कोणी जगत आहेत राजापैकी, अशापैकी तुम्ही एक खूप महान आहात. मीन्स नो वन कॅन कम्पेअर विथ यू, म्हणजे कुणी त्यांच्या बरोबर कम्पेअर करू शकत नाही, एवढे मोठे महान हा अकबर राजा आहे, असं एक जण त्याची स्तुती करतो. देन नेक्स्ट, द पेज इज चेंज्ड हियर. यस, यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द पीपल इन हेवन ऑर अर्थ. दुसरा म्हणतो की तुम्ही पृथ्वीवर तर आहातच आहात, पण हेवन मध्ये सुद्धा तुम्ही काय आहात, ग्रेटेस्ट आहात. यू आर ॲज ग्रेट ॲज गॉड ऑलमायटी. एक जण तर आता स्तुतीची कळसच करतोय, तो एक जण स्तुती करण्यामध्ये काय म्हणतो, तुम्ही ऑलमायटी जो गॉड आहे तर त्या गॉड एवढे शूरवीर आहात, महान आहात. देन यू आर ग्रेटर दॅन द गॉड ऑलमायटी. आता तर कळसच झाली स्तुतीची. दुसरा जण आला आणि तो काय म्हणतोय, तुम्ही तर गॉड पेक्षाही ऑलमायटी आहात, त्या गॉड जो आहे त्याच्यापेक्षाही तुम्ही महान आहात, त्याच्यापेक्षा खूप मोठे आहात, असा एक जण म्हणतोय. नाऊ Akbar was no fool. He did not care for false praise. He stopped the courtiers and asked, "Do you all believe so?" एवढाही अकबर काय फूल नव्हता, मूर्ख नव्हता. त्याला या सगळ्या गोष्टी कळत होती, कोण कशा पद्धतीने प्रेज करते, त्याची कोण कशा पद्धतीने स्तुती करते हे त्याच्या लक्षात आलं. आणि मग तो आता तिथं थांबतो आणि त्या कोर्टियर्सला विचारतो, तिथले जे सगळे आहेत त्यांना विचारतो, डू यू ऑल बिलीव्ह सो, तुम्ही सगळेजण असाच विचार करताय का माझ्याबद्दल, असं तो त्या कोर्टियर्सला विचारतोय. देन यस दे आन्सर्ड इन वन व्हॉइस. ते सगळेजण हो म्हणाले, एका आवाजामध्ये ते सगळेजण हो म्हणाले. मग तो म्हणतोय नेक्स्ट पॅराग्राफ मध्ये, ऑल राईट देन, प्रूव्ह इट टू मी, टेल मी ॲट लिस्ट वन थिंग that I can do, but God Almighty will not be able to do. Otherwise, you will all incur our royal displeasure. You have till tomorrow morning to prove it. चला मग, तुम्ही जर असं जर म्हणताय तर तुम्ही काय करा, हे प्रूव्ह करून दाखवा की मी गॉड पेक्षाही महान आहे. आणि हे तुम्हाला काय करायचं आहे, सकाळच्या उद्या सकाळी मॉर्निंग पर्यंत, म्हणजे उद्या सकाळपर्यंत तुम्हाला हे प्रूव्ह करायचं आहे. नाही जर प्रूव्ह जर केलं तर तुम्हाला इथं कुठेही तुम्हाला राजवाड्यामध्ये राहता येणार नाही, तुम्हाला इथं काहीही करता येणार नाही, तुम्हाला इथून राजवाड्यातून बाहेर हाकलून दिलं जाईल, असा तो राजा किंग अकबर त्या कोर्टियर्सला म्हणतोय. नेक्स्ट पॅराग्राफ. अकबर देन लेफ्ट द प्लेस विदाउट अनदर लुक ॲट द कोर्टियर्स. आता राजानं तिथली जागा सोडून दिली आहे आणि तो ते महल सोडून दिला आहे आणि तो आता त्याच्या महलाकडे जात
आहे आणि कुठल्याही त्यांनी कोर्टियरकडे आता बघितलेलं नाहीये, तो तसाच निघून गेलेला आहे. दे वर इन अ प्रॉपर फिक्स. They thought and thought but couldn't think of any such thing. In the end, they went to Birbal. When Birbal heard their story, he told them not to worry. आणि मग आता सगळेजण काळजीमध्ये पडलेत, चिंतामध्ये पडलेत. सगळेजण विचार करू लागले ते आता काय करायचं, कारण त्यांच्याकडे याचं उत्तर नाहीये. त्यांच्याकडे याचं उत्तर नाहीये. मग ते सगळेजण मिळून बिरबलकडे गेलेले आहेत. आणि बिरबल मग काय करतो, त्या सगळ्यांची ही स्टोरी ऐकून घेतो, ह्या सगळ्यांची ही स्टोरी ऐकून घेतो आणि मग तो त्यांना सांगतो की काही काळजी करू नका, तुम्ही काहीही काळजी करू नका. नेक्स्ट पॅराग्राफ. द नेक्स्ट मॉर्निंग द कोर्ट वॉज फुल. एव्हरीवन वॉज क्युरियस टू सी व्हॉट वुड हॅपन नेक्स्ट. नंतर दुसऱ्या दिवशीच्या सकाळी सगळा राजवाडा फुल भरलेला होता. प्रत्येक जण तिथं गंभीर होता आणि आता काय होईल काय नाही, काय होईल काय नाही याची वाट बघत होता, विचार करत होता. वेल सेड द एम्पायर, हॅव यू फाउंड अ गुड आन्सर टू माय क्वेश्चन और आर यू रेडी टू लिव्ह द कोर्ट फॉर एव्हर. चला ठीक आहे. तर एम्पायर म्हणतोय, किंग अकबर म्हणतोय की तुम्ही माझ्या प्रश्नाचं उत्तर सापडलंय का, शोधलंय का. आणि जर शोधलं जर नसेल तर मग तुम्ही रेडी व्हा म्हणतोय हा राजवाडा सोडून द्यायला. तुम्हाला कायमचा हा राजवाडा काय करावा लागेल, सोडून द्यावा लागेल. Then next paragraph. Just then Birbal stepped forward and bowed low. Please don't be angry with those who think you are the greatest. बिरबल पुढे येतोय आणि बिरबल पुढे होऊन त्याच्या समोर असं झुकतोय आणि त्यांना विनंती करतो की प्लीज डोंट बी अँग्री, रागवू नका, विचार करा की तुम्ही खरंच ग्रेट आहात, महान आहात. कसा? There is certainly at least one thing that you can do, but the God Almighty cannot. तिथे एक निश्चितच एक गोष्ट आहे ज्याच्यामध्ये तुम्ही ती गोष्ट करू शकताय आणि गॉड करू शकत नाही. त्या किंगला बिरबल म्हणतोय, अकबरला बिरबल म्हणतोय की एक अशी एक निश्चित गोष्ट आहे ज्याच्यामध्ये तुम्ही ती गोष्ट माफ करू शकता किंवा करू शकता, पण गॉड ती करू शकत नाही. कुठली आहे ती बघा. नेक्स्ट. Akbar looked at Birbal thoughtfully. And what is that one thing? विचारपूर्वक बिरबलकडे तो अकबर बघत आहे आणि मग अचानकपणे त्याला विचारतो की and what is that one thing? आणि ती कुठली एक गोष्ट आहे. Then next, when you want to punish someone, you can banish that person. You can throw him out of your kingdom. But God's kingdom extends everywhere. The Almighty cannot banish anyone from his kingdom. तो म्हणतो की जर तुम्ही कोणावर जर रागावला तर तुम्ही एखाद्याला तुम्ही बॅनिश करू शकता, तुम्ही तुमच्या राजवाड्यामधून बाहेर फेकून देऊन त्याला बाहेर ठेवू शकता, पण गॉड आहे हे करू शकत नाही. गॉडला असं करता येत नाही, असं तो बिरबल त्या राजाला उत्तर देतो. किंग अकबरला उत्तर देत आहे. Akbar's face was light up with a smile that was very clever, Birbal, while showing how I have an advantage. In next page, have you also shown that God is greater? I believe you. आता अकबरच्या चेहऱ्यावरती हसू येत आहे आणि तो म्हणतो आहे की खरंच बिरबल खूप हुशार आहे, खूप चतुर आहे, ग्रेट आहे. आणि हे सगळं दाखवताना त्याचं काय ऍडव्हान्टेजेस होतं गॉड बद्दल, की जो गॉड पेक्षा तो महान आहे किंवा नाही हे दाखवण्याचं. आणि तो मग बिलीव्ह करतोय, आय बिलीव्ह यू, आणि तो म्हणतोय की माझा तुझ्यावर विश्वास आहे, असं अकबर बिरबलला म्हणतोय. अकबर वॉज सो प्लीज्ड विथ आन्सर दॅट ही फॉरगेव द courtiers फॉर देअर स्टुपिडिटी. आणि मग त्या सगळ्या कोर्टियर्सच्या मूर्खपणावरती अकबर काय करतोय, त्यांना माफ करतोय, कारण आता बिरबल कडून त्यांना उत्तर मिळालेलं आहे. काय उत्तर मिळालंय, तर बिरबल अकबरला म्हणालेला आहे की राजा हा कुणालाही प्रिझन करू शकतो, कैद करू शकतो, त्याला कुणाला राजवाड्यातून बाहेर करू शकतो, सगळं करू शकतो, पण गॉड करू शकत नाही. ठीक आहे. आणि या उत्तरावरती राजा खुश झालेला आहे आणि त्यांनी सगळ्या कॉर्टियर्सला माफी दिलेली आहे, त्यांनी फॉरगिव्ह केलेलं आहे सगळ्या कॉर्टियर्सला. तर अशा पद्धतीनं आपण इथं थांबत आहोत.